لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة الأعراف: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم الآية. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله
ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما زال السياق الكريم متواصلا في قصة موسى مع فرعون الطاغية. الله سبحانه وتعالى በቁርአን ውስጥ ብዙ ጊዜ ደጋግሞና አስፍቶ ከተናገራቸው ቂሷዎች አንዱ የነብዩላህ ሙሳና ሃሩን ፍርዓውን ጋር የነበረው ፍጥጫ ሲሆን እዚህ ሱራ ላይ በጣም ሰፋ አድርጎ ነው ትኩረት የሰጠው እና እንግዲህ ፍርዓውን በጊዜው ወደር የሌለው ጥጋበኛና ትዕቢተኛ ስለነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጠኑ ደግሞ ጠንካራ የሆኑ ጥንድ ነብዮች ነበረ የተላከለት እና ያንን ነገር ለማጭበርበርና እንደለመደ ህዝቡን እንደፈለገ ለመንዳት የሚያደርገውን ጥረት ሊያሰናክሉብኝ ነው በሚል ስጋት ያላደረገው ሙከራና መፍጨርጨር አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት የተከሰቱትን ሁኔታዎች ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያስዳሰሰን ያለው። ለምን የሰው ልጅ ታሪካቸው ለህይወታቸው መስታወት ነው። ከኋላ ያለፉትን ሁኔታዎች በተገነዘበና በተረዳ ቁጥር ከጥፋተኞች የጥፋት መዘዝ ምን እንደሚሆን ከደጎች ደግሞ የደግነታቸው ውጤት ምን እንደሚያመጣላቸው አስተማሪ በመሆኑ ይሄ ታሪክ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ልዩ ድርሻ ስላለው በሰፊው ሁልጊዜ ደጋግሞና መላልሶ ይነግረናል ማለት ነው። እና ፍርዓውን እንግዲህ እነ ነብዩላህ ሙሳ ጋራ ፍጥጫ ጀምሯል። ይበጀኛል የሚለውን ሁሉ ነገር እየተጠቀመ ነው ያለው ማለት ነው። ሰሃራዎቹን ለዘመናት ረስቷቸውና ጥሏቸው እንዳልከረመ በመጨረሻ ሲጨንቀው የድረሱልኝ እሪታ አሰምቶ እነሱንም በማያገባቸው ጉዳይ ሊቆሰቁሳቸው ሲሞክር እነሱ ከሱ የተሻለ አዋቂዎችና አገናዛቢ በመሆናቸው ሐቁን ሲያዩ ወዳውኑ አቋማቸውን ቀይረው ከነሙሳ ጋር ተሰለፉ። ያኔ እነሱንም ጭምር በጥላት ፈርጆ እንደገና በእነሱ ላይ መዛት ሊጀምር ነው ማለት ነው። ልክ የሰው ልጅ እንደ ከብት በመንዳት በሺህ የሚቆጠሩ ናቸው እነሱ። እንዴት እኔ ያልኳችሁን ነገር ሳታደርጉ እንደ ሙሳ ጋር ወገናችሁ ተብለው እነሱ ደግሞ ያአደጋው ማገዶ ሊሆኑ ነው ማለት ነው። ቃለ ፍርዓውን አመንቱም به እና እነዚህ ሰሃራዎች የአላህ ነብያት ያቀረቡትን ሙዕጂዛ በሚያዩበት ጊዜ ራሳቸውን መቆጣጠር አልቻሉም። ወልቅ የሰሃረቱ ሳጅዲን ልክ ከኋላ እንደተገፈተሩ በደመ ነፍስ ነው ተፍገምግመው መሬት ላይ በመደፋት ነፍሳቸውን ለማዳን የሞከሩት ማለት ነው። በጥቅም ቢሆን ኑሮ እሱ የገባላቸው ቃልና የቸራቸው ነገር የሚያማልል ነበር። ግን አሁን የአካል ጉዳይ ቀርቶ የመንፈስ ጥያቄ መሆኑ ገባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ሁሉ እሱ ያላቸውን ነገር ትተውና ረስተው ወዳውኑ በቅጽበት ይሄን የመሰለ ብርሃን ከጌታችን ሲመጣማ እኛ ሙሳን መስሎን ነው እንጂ ምንታገለው ከጀርባው ረበል ዓለሚን ካለበትማ ማን ይችላል በማለት ወዳውኑ እነሱ በግንባራቸው ተደፍተው አመና ቢረብል ዓለሚን በዓለማት ጌታ አመን የሚለውን ታሪካዊ እርምጃ ወሰዱ ማለት ነው። ያኔ ጥጋበኛው ረብ ተዕኑነኒ አለ። ተዛ በፊት የግብጽ ጌታ መሆኑን ነበር ያወጀው። አሁን እንዳውም ረበል ዓለሚን ለመሆን አማራውና በዓለማት ጌታ አመን ስትሉ በእኔ ማለታቸው አይደለም አለ እክትጧፍ ሊያረገው ማለት ነው። ላ ረቢ ሙሳ ወሃሩን የሙሳና የሃሩን ጌታ ማለታችን ነው እንጂ አንተንማ ጉዳይ አየነው በቃን አሉት ማለት ነው።
ያኔ እንግዲህ እሱ የጥላት አድማስ እየሰፋበት ሄደ። ያው አምባገነኖች ብዙ ጊዜ በማስረጃ ብዙ ሊራመዱ አይችሉም። በማስረጃ የመጣባቸውን ሁሉ በዱላ ለማንበርከክ ስለሚሞክሩ ያው ዱላ ነው የሚያዋጣኛልና ዛቻውን ጀመረ ማለት ነው። ቃለ ፍርዓውን አመንቱም به እና በሙሳ አመናችሁበት ማለት ነው ይላል። ቀብለ አን አዘነ ለኩም ሳልፈቅድላችሁ በፊት። ይሄ የፖለቲካ ጨዋታ እንደዚህ ነው እንግዲህ። አሁን እነዚህ አገሪቱ ምሁር ናቸው። በአንድ ጊዜ እነሱ እነ ሙሳን እንደግፋለን ብለው ሲነሱ ህዝቡ ከኋላ ሆ ብሎ እነሱን ተከትሎ እንዳይገባበት ለመገደብ በቅጽበት በጣም መልቲ የሆነ ቃላት ሰነዘረ ህዝቡን ለመደገፍ። የነሱ ጉዳይ አመልጧል፣ ሊቆጣጠራቸው እንደማይችል ገብቶታል። ግን ምን አለ? ቀብለ አን አዘነ ለኩም ማድረግ ከፈለጋችሁ ቀስ ብለን ተመካክረን ነግራችን ለኔን ማስረድታችሁኝ ልናረገው የምንችለውን ነገር ታዲያ ምን አስቸኮላችሁ? እኔ ሳልፈቅድ በፊት ነው እንደምታረጉት አለ። ቀብለ አን ተስተእዘኑኒ ማለቱ ነው። እና ኢማን ፍቃድ አይጠይቅም ከፍጡር። እሱ ግን ጌታ ነኝ ባይ ስለሆነ እሱ ያልባረከው ኢማን አይሆንም ማለት ነው። ሳልፈቅድላችሁ በፊት ነው እንደዚህ የምታደርጉትን ሲል ምንድነው አላማው? ህዝቡ ይሄ ሰውዬ ሊፈቅድ አስቧል። ሊፈቅድ እየተዘጋጀ ስለሆነ ተፍቃድ በፊት እኛ ራሳችን ለምን እንወርጣለን ብሎ ጋብ እንዲልና ጊዜ እንዲያገኝ ነው። ሌላ ደግሞ ስልት ቀይሶ ለማምታታት እንዲመቸው ጊዜ ሊገዛ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው እንግዲህ እንደሚፈቅድ ከተናገረ ያው ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ይፈቅዳል። ስለዚህ በፍቃድ ህጋዊ ሆነን ብናምን ይሻላል መዘዝ ጣጣ ከሚመጣብን ብሎ ሰው ወደ ኋላ እንዲል ነው ማለት ነው። እንዳሰበውም ለጊዜው ያው ህዝቡን ገደበው ማለት ነው። ሰውዬ ሊፈቅድ ይፈልጓል መሰላሉና ወዳውኑ ቅጽበታዊ እርምጃ ከመውሰድ ታቀቡ ህዝቦች። ከዛ ቀጥሎ ክፍተቷን ተጠቀመና ምን አለ? ኢነ هذا ለመክሩ መከርቱሙሁ ፊል መዲና አለ። እኛ የአገሪቱ ዜጎች ናቸው ብለን አምነናችሁ ይሄን ኃላፊነት ስንጥልባችሁ ለካ እናንተ በምስጥር ከጥላት ጋር ወግናችኋል። በከተማዋ በስጉር ስትዶልቱት የከረመው ነገር ውጤት ነው ይሄማ አላቸው ማለት ነው። እነሱ አሁን ከየክፍለ ሀገር ከገጠር ነው ታዘው የመጡት። ወይታ አግኝተውት ነው ስብሰባ የሚያደርጉት? ደግሞ በማን ቁጥጥር ስር ነው ከተማው? ግን ተራውን ህዝብ ለማምታታትና ለማደናበር ነው ማለት ነው። እኛ ሳይገባን ለካ እነዚህ ሰዎች ከነ ሙሳ ጋር በሚስጥር ተሰብስበው ተመሳጥረው አንተ አለቃ ነህ በል እኛ እንደግፈሃለን፣ ፍርዓውንን ገልብጠን እኛ እንቀመጣለን ተባብለው ነው። እኛ ምስኪኖቹ ምን አገባ እነሱ ለጥቅማቸው የሚመሳጠሩ ከሆነ ብሎ ህዝቡን ለመገንጠል ነው ሚስጥራው ማለት ነው። እና ለመክሩም መከርቱሙ ፊል መዲና ፊ መዲናቲ ምስር በግብጽ ሀገር ውስጥ እኛ እናንተን አምነን ጥላት ተከላከላላችሁ ስንላችሁ ለካ እናንተ ቀን ከኛ ጋር ሌት በጨለማ ከነሱ ጋራ እየዶለታችሁ ይሄንን የተደረሰባችሁ አሁን ሊትخرጁ منها اهلها የከተማይቱን ባላባት እናንተ በተንኮል ሴራችሁ ልታፈናቅሉና ልታወጡ እንዳቀዳችሁ ደረስንባችሁ። አህላሃ ማለት እኔንና ያው የኔን መሳፍንት መኳንንቶ ይጠራርጋችሁ ተዚች ሀገር በማጥፋት እናንተ ቦታውን ለመቆጣጠር ሙሳ ጋራ ዶልታችኋል ተብለው ተወነጀሉ ማለት ነው። ፈሰውፈ ተዕለሙን ሲሄን ካደረጋችሁ ደግሞ እናንተ በሀገር ክዳት ተከሳችሁ ተገቢውን ውጤት ታገኛላችሁ። ምን እንደማረግ አሳያችኋለሁ አለና ጥቅል የሆነ ዛቻ አስቀመጠ ማለት ነው። ግደለም ታያለህ ከተባለ አንድ ሰው እንግዲህ አይከብዱ የከበደ ነገር እንደሚመጣ ይጠብቃል ማለት ነው። እናንተ እናደረጋችሁ አይደለም የዚህ የድርጊታችሁን ውጤት በአጭር ጊዜ እናሳያችኋለን ታውቃላችሁ አለ። የዛ ጊዜ ህዝቡ እንዲሸማቀቅ ለማድረግ ማለት ነው እነሱ ጋር እንዳይወግን። እና ከዛ በኋላ በጥቅሉ እና ታውቃላችሁ ያለውን እንደገና ሊያብራራው ነው። ለውቀጥያና አይዲየኩም ወአርጁለኩም ምን ኺላፍ አለ። እና አይቀጡ ቅጣት ነው የምንቀጣችሁ። ምንድነው ብትሉ እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን እያፈራረቅን እንቆርጣችኋለን አለ። ቀኝ እጃችሁን ግራ እግራችሁን እየቆራረጥኩኝ
ወል ጊዜ ያያችሁ ሰው ሁሉ እነገሌን ያየ ይቀጣ እያለ በእናንተ ሰው እንዲመከር እናደርጋለን አለ። ثم لأصلبنكم أجمعين ከዛ በኋላ ደግሞ መጀመሪያ እግርና እጆቻችሁን ያፈራረቅን ተቆራረጥናችሁ በኋላ ህዝብ ታየና በእናንተ መቀጣጫ ትምህርት ከወሰደ በኋላ መኖርም አይፈቀድላችሁም በጥቅሉ በጅምላ ደግሞ እናጭዳችኋና እንሰቅላችኋለን በአደባባይ አላቸው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ በጣም አይከብዱ የከበደ ዛቻ በሚሰነዝርበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች አዲስ ሰለምቴዎች ናቸው። ስለ ዲኑ ብዙ ግንዛቤ የላቸው። ፊራውን ደግሞ የዛተውን ነገር ማድረግ እንደሚችል እንደማይራራም ያውቃሉ ማለት ነው። ግን ትክክለኛ ኢማን በሰው ልጆች መንፈስ ሰርጦ በሚገባ ጊዜ አይፈጅም፣ ወዳውኑ ነው ሰዎችን የሚቀይረው ማለት ነው። ለዚህ በጣም መሬት እንኳን ሊሸከመው የማይችል የማይመስል ከባድ ዛቻ በሚሰነዘርባቸው ጊዜ አልደነገጡም፣ አልተርበተበቱም ማለት ነው። አስበው ያው የወሰዱት እርምጃ ነው። ምን አሉት መልሱን? ቃሉ ኢና ኢላ ረቢና ለሙንቀሊቡን፣ እኛ እኮ አንተ የፈለከውን እርምጃ ብትወስድም ወደ ጌታችን ነው የምንመለሰው። ምን ችግር አለው? ሹሃዳ ሆነን ጌታችን ጋር ልንገናኝ እስከሆነ ድረስ ደስ ሲለናል ይህን እርምጃ የምትወስድ ከሆነ የሚል መልስ ሰጡት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች ትክክለኛ ኢማን ሲሰጣቸው ምን ያህል እንደሚጠነክሩ ትልቅ ምሳሌ ነው ማለት ነው። እና ደኸሉ ክባሩ ሙፈሲር ምን ላሉ ዝላይ ይሄንን አባባልና አቋም ሲገመግሙ ደኸሉ አወለ النهار ሰሐረተን ፉጃራ ወخرجوا አኺረሁ ሹሃዳ አብራራ ይላል ማለት ነው። በአንድ ቀን የሰው የአቋም ለውጥ ማንም ጊዜ ታይቶ ተሰምቶ ማያቅ ቆራጥ እርምጃ ወሰዱ ማለት ነው። ጧት ምን ያህል አንተ ደሞዝ ትቆርጥልናለህ እያሉ እሱን ሲለምኑና እግሩን ሲስሙ የነበሩ ሰዎች ከሰዓት ግን ፈቅዲማ አንተ ቃዲላል ሌላው ቦታ ላይ አንተ የፈለከውን ስልጣንህ የሚፈቅድልህን ሁሉ እርምጃ መውሰድ ትችላለህ። ኢንማ ተቅዲ هذه الحياه الدنيا አንተ ልትፈርድ የምትችለው እናቃለን ስልጣን እንዳለ ጉልበት እንዳለ፣ ግን የስልጣንህ ጣራ ምን ያህል እንደሆነ እናቃለን። በዚህ በመድር ላይ እስካለን ድረስ በአካላችን እርምጃ መውሰድ ትችላለህ፣ እንዳልከው መቆራረጥ ትችላለህ፣ መስቀል ትችላለህ፣ ግን መንፈሳችንን ልትዳኘው አትችልም አሉ። አሁን ኢማናችን እኛ ተለውጧል። አካል ሊፈርስ ይችላል፣ አንተ ባትገለንም አጀል ከደረሰን ሞታለን። ግን ሰማይ ዝቅ መሬት ከፍ ቢል ይሄንን ኢማናችን ተተን ወደ አንተ ምን መጣበት ምክንያት የለምና እርምህን አውጣ አሉት ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ የኢማን ነሙዘጅ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቂሷውን በማቅረብ የሚፈልገው የዚህ አይነቶቹን መልእክቶች ማስተላለፍ ነው ለሙስሊሞች ማለት ነው። እነዛ ሰው የተናንተና ሰሐራ ዚግባ የማይባሉ አጭበርባሪዎች፣ አታላዎች፣ ጠንቋዎች የነበሩ ሰዎች ኢማን ምን አደረጋቸው? እንዴት ሰራቸው? አፍርሶ እንደገና ሌላ ሰው አደረጋቸው ማለት ነው። ይህንን አይነት አቋም ሱብሃንአላህ በአደባባይ ተናገሩ፣ በስሜት ብቻ ሳይሆን ፈቅዲማ አንተ ቃድ፣ አንተ የምትፈርደውን መፍረድ የምትወስነውን መመሰል ትችላለህ፣ ለጊዜው ስልጣኑ በእጅህ ነው፣ ችግር የለም የፈለከውን አድርግ አሉት ማለት ነው። ኢንማ ተቅዲ هذه الحياه الدنيا፣ በዚህ በቅርብ ህይወታችን እስካለን ድረስ መፍረድ ትችላለህ፣ ስልጣኑ አገሩ ያንተ ነውና፣ ግን በነፍሳችን ላይ መወሰን አትችልም። ነፍሳችን አሁን ካንተ በላይ ሆኗል ማለታቸው ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ፍጥጫው ሌላ ጀብሃ ሌላ ግንባር ተፈጠረ ማለት ነው። እኔንም የሚያስረሳ ቢያመጣልኝ ያለው እና ሙሳ ፎይ ታገኙ ትንሽ ማለት ነው። ሌላ ተተኪ ኃይል መጣለትና በዚህ መልክ እሱም ያውዛቻውን ለመፈጸም እንግዲህ ተፍተፍ ማለት ቀጠለበት ማለት ነው። ወማ ተንቂሙ ሚናሉ የሚያስገርመው ይሄ ደግሞ በአቋማቸው ምን ያህል እንደኮሩ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። አንተ ከኛ የምትጠላው ነገር የለም ወይም ከኛ የምትተቸውና የምታነውረው ነገር የለም ኢላ አን አመና ቢአያት ረቢና፣ በጌታችን አንቀጾች ወይም በጌታችን ተአምሮች ማመናችንን እንጂ። አሁን እኛ ይሄ ሁሉ ዛቻ የሚዛትብን ምን ወንጀል ፈጽመን ነው? መጀመሪያ ያው ለሀገር ለወገን ድረሱ ሲባል ባለን ታማኝነት
የምንፈልገው መስዋዕት ለመክፈል ሀገራችንን ለመታደግ መጣን ከመጣን በኋላ ደግሞ በአይን ብሌናችን ሁኔታውን አየን የማይቻል መሆኑ ገባን ያኔ እንገ ተከክለኛው ጌታችን ነውና ይሄን ነገር የላከልን በጌታችን ታምር ማመን አለብን የሚል አቋም በምንይዝ ጊዜ ይሄን መያዛችን እንደ ወንጀል መቆጠር አለበት ወይ ይሄን ነው የጠላኸውኛ አልሰረቅን አላልተለልን ምን አደረግን በጌታው ማመን ወንጀል ሆነ እንደ አሉት ማለት ነው በቀጥታ እነ ሙሳን ተክተው እነሱ አሁን ክርክሩን ተረከቡት ማለት ነው ሰዎች በፈጠራችሁ ጌታ አመናችሁ ተብሎ እንዲህ አይነት ጉድ መምጣት አለበት እንዴ በጌታችን ከማመን በስተቀር በአንተም ሆነ በህዝብ ላይ ያደረስነው ጉዳት የለም በጌታችን ማመናችን እንዴት እንዲልጠል ያስጠላንና የሁሉ ዛቻ ወርጅብኝ ሊያመጣ ይገባዋል ይሉታል ማለት ነው በጌታችን ደግሞ ጥሪ በሙዕጂዛ አየን እንግዲህ አንድ አይሉ 9 ሙዕጂዛዎች ናቸው በመደዳው የመጡት ማለት ነው እነዚህን ሁሉ ያያ አንድ አቅል ያለው ሰው እንዴት አድርጎ ማመጽ ይችላል ይሄን መቀበል ደግሞ እሰየው አዋቂዎች ያሰኛል እንጂ እንዴት ያሶነጅላል አሉት ማለት ነው ለማ ጃአትና እነዚህ ሁሉ ሙዕጂዛዎች ከጌታ ገፍተው የመጡ ናቸው ማለት አላህ ይሄን ሁሉ ሙዕጂዛ ለሙሳ ሲሰጥ ምን ማለት ነው እና ይሄ ሰውዬ የኔ ተወካይ ነው እሱ እንዳለው ልኬዋለሁኝ እና ይሄንን ለማድረግም እነሆ ማረጋገጫ ብሎ ነው እኮ የሰጠው ይሄን ሙዕጂዛ ሌላ ሰው ሊያደርገው አይችልም ላድርግ ቢል ስለዚህ ይሄንን ያየ ሰው መቀበልና ሐቅ ጋራ መወገን እንዴት እንደነውርና እንደ ወንጀል ተደርጎ ይታያልና በዚህ ምክንያት እንዴት ጠላህን እንዴት ይሄን ሁሉ ዛቻ ልትሰነዝርብን ትችላለህ ይሉታል ማለት ነው ከዛ በኋላ እሱ ያው ደረቅ ነው የፈለገውን ሎጂክ ቢያቀርቡለት የሚሰማ ሰው አይደለም እሱ ያለውን ታልሆነ በስተቀር ያኔ እሱ እንደማይተዋቸው አወቁ እሱን ተውትና ካንተ ጋር መጨቃጨቅ ጊዜ ማባከን ነው አሉና በቀጥታ ወደ ገቡለት ጌታቸው መለስ በማለት ጌታቸው ጋራ ሙናጃ ጀመሩ ጌታቸው መወያየት ዋናው ነገር የመሞትና የመዳን የመኖር ጉዳይ ሳይሆን አሁን እቺን ያገኘናትን ወርቃማ ኢማን ይዘን መሄድ እንችል ይሆነ የሚለው ጥያቄ ሆነ የሚያሳስባቸው ማለት ነው ምክንያቱም በሚያደርስባቸው ግፍና ቅጥቀጣ ተሰቃይተው ኢማናቸውን እንዳይነጠቁ ፈሩ እንጂ የመሞቱ ጉዳይ ምንም ችግር የለውም ስለዚህ ያችን ኢማናቸውን ጌታ እንዲጠብቅላቸው ረበና አሉ ጌታችን ሆይ አፍሪቅ አለይና ሶብራ ይሄ ጥጋበኛ የሆነ ሰውዬ በእኛ ላይ ያው አይቀጡ ቅጣት ሊያወርድብን እየተዘጋጀ ነውና ያንን ነገር በሚፈጽምበት ጊዜ ኢማናችን እንዳይናጋ ትግስትን በእኛ ላይ ከንብልልን በማለት ጌታቸውን ጠይቁ ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم على النبي